دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، شہید نمازیوں کی تعداد 32 ہو گئی، 162 افراد زخمی، شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شامل۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ حملہ آور متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا، کچھ عرصہ قبل ہی واپس آیا تھا۔ پاکستان میں ہر دہشت گرد کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ مساجد اور معصوم شہریوں پر بزدلانہ حملے پاکستانی قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پوری قوم بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ شہید ثبت علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی مسجد میں خودکش دھماکے کی مذمت، کہتے ہیں کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات، خودکش دھماکے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کے تعین کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی متاثرہ مسجد آمد نماز ادا کی، اہل علاقہ نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، یہ حملہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ مقدس مقامات پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ ذمہ داران کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خودکش حملہ آور پاکستانی شہری تھا، اس کی پوری فیملی شدت پسندی کی سوچ رکھتی ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں، دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بہت قریب پہنچ چکے۔ خودکش بمبار 13 سے 2 سال قبل افغانستان گیا تھا۔ اس کے رشتہ دار پشاور میں موجود ہیں۔ ہینڈلرز اور سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، دہشت گردی کے خلاف افغانستان کا رویہ مثبت نہیں، وہاں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس ہیں۔ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تو پاکستان کو کہہ دے۔ بھارت قلعدم BLA اور TPP کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ خودکش دھماکے میں زخمی نمازی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسپتالوں میں زیر علاج۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ خودکش بمبار نے افغانستان سے تربیت لی، دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا، اس کی پراکسس کے خلاف بھی ایسا ہی ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ دہشت گرد اب اور اسلام کے دشمن ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بلاول بھٹو سمیت سیاسی رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ کا میوزیکل پروگرام منسوخ کر دیا۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز ایسوسی ایشن کے اعزاز میں ہونے والی میوزیکل تقریب بھی منسوخ۔ ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کے حوالے سے اپنی تمام مصروفیات منسوخ کر دیں۔ لبرٹی چوک پر آج ہونے والا میگا ایونٹ شو بھی نہیں ہوگا۔ مریم نواز نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ ابوبخاری نے کہا کہ دشمن کو تکلیف تھی کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ دہشت گردوں سے ڈرنے اور ہار ماننے والے نہیں، پہلے بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اب بھی کریں گے۔ سانحہ ترلائی پر دنیا کے کئی ممالک کی مذمت۔ چین، ترکیہ، سعودی عرب، روس، جرمنی، کینیڈا اور فرانس کا شہید نمازیوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ چینی سفارت خانے نے کہا کہ مشکل کے اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نام تعزیتی پیغام۔ کہا کہ عبادت کے دوران معصوم شہریوں کا قتل دہشت گردی کی وحشیانہ اور غیر انسانی فطرت کا ثبوت ہے۔ ترجمان ترک وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یورپی یونین کی بھی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی مذمت۔ کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ چیف فائر آفیسر کی تصدیق۔ ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ کولنگ کے عمل میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ عمارت میں روئی اور پلاسٹک موجود ہے۔ KMC کی 3 سنارکل بھی آپریشن میں شریک ہیں۔ ریسکیو، نیوی، فائر فائٹر کی 20 سے زائد گاڑیاں قابو پانے میں مصروف ہیں۔ رینجرز کے جوان بھی شریک۔ 2 زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ झड़पों के दौरान भारतीय प्रॉक्सिस फितनुल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला और अगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 खवारिज हलाक। ज़िला खैबर में 10 खवारिज हलाक मारे गए, जबकि इलाके में मज़ीद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, लूट मार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। मिराग खान चुकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने हथियार डाल दिए। गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस रहा। सरेंडर करने वाले अनासर ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा करवाया। मिराग खान चुकरानी का चक्रानी आर्म फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। उधर बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर अमरीका का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कलअदम BLA नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब पर ले जाने पर इत्तफाक। एक साल में $450 मिलियन की तिजारती सरगर्मियां हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे से ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान में साइंस, तवानाई, टेक्नोलॉजी और IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा कि पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स से सस्ना देंगे। उज़्बेकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमान सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला सजने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें सुबह 10:30 बजे कोलंबो में मद्दे मुकाबल होंगी। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़्म। मेज़बान भारत और श्रीलंका समेत 20 टीमें बड़े इवेंट का हिस्सा। टूर्नामेंट के 4 ग्रुप में 5-5 टीमें। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, अमरीका, नीदरलैंड, नमीबिया शामिल। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बायकॉट कर रखा है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी करें। श्रीलंका की पाकिस्तान से अपील। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक मैच के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मैच न होने से खतीर गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज से महरूम होना पड़ेगा। मुल्की मैशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। साबिक भारतीय स्पिनर अश्विन भी पाकिस्तानी टीम के मोतरफ निकले। रविचंद्रन अश्विन ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत के इम्कानात को रोशन करार दे दिया। अश्विन ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत ओपनिंग जोड़ी साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब हैं। बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में अहम किरदार अदा करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज की बॉलिंग को भी टीम की मजबूती करार दिया। अश्विन ने बाबर के मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स में बॉलर्स की कारकर्दगी को चैलेंज करार दिया। अश्विन के मुताबिक पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट और खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन टीम को खतरनाक बना देता है। 25 साल बाद रंगों की फुहार। लाहौर की फजाओं में बसंत बहार। रंगों और खुशियों से भरा मेला जारी। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की भरमार, बोकाटा की सदाएं। अंदरून लाहौर में बसंत के निराले रंग। हर छत पर रोशनियों और म्यूजिक का एहतमाम। तिक्का बोटी समेत बारबेक्यू का भी दौर। फेस्टिवल के पहले रोज भी पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए बाजारों में रश लगा रहा। पंजाब हुकूमत का मॉनिटरिंग के लिए 30 के करीब ड्रोन्स का इस्तेमाल। पुलों और रेड जोन की छतों की खुसूसी मॉनिटरिंग। अंदरून और बैरून मुल्क से भी मेहमान बसंत मनाने लाहौर आ गए। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने गुड्डा उड़ाया। फास्ट बॉलर हसन अली भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाते रहे।
बसंत के तीनों दिन लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मोटरसाइकिल ना चलाएं, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो पर मुफ्त सफर करें। फ्री पार्किंग की सहूलत दस्तयाब, लाहौर पार्किंग कंपनी ने अंदरून शहर 6 मकामात पर बगैर फीस गाड़ियां पार्क करने की सहूलत दे दी। लेस्को चीफ का दिल्ली गेट और मुलहका इलाकों का दौरा, बिजली की तनसीबात पर गिरी या लटकती पतंगें और डोरे हटाने का हुक्म। आप बसंत कैसे मना रहे हैं? गुड्डी उड़ाएं, पेचें लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। बसंत की वीडियोस और तस्वीर सुनो न्यूज़ के नंबर पर भेजें। बानी के इलाज से मुतालिक झूठ बोला गया, पहले कहा गया इलाज नहीं हुआ, फिर माना मगर दस्तावेज नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है सब जानना चाहते हैं। जेल रूल्स में फैमिली और मॉलेज को इतला देने का लिखा है। अता तारड़ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट इनकी फैमिली और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को इरसाल कर दी गई है। और कलाम में स्नो फेस्टिवल सज गया, बर्फबारी और तकरीबात से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की आमद। फेस्टिवल में स्नो कबड्डी, स्नो जीप रैली और दीगर मुकाबले मुनक्किद होंगे।